Dear students, welcome all of you. In the previous session, we are under the discussion of proprietary form of business ownership, its features, merits and demerits. Already you learnt this proprietary form of business ownership, one form of business organization which are suitable for small business organizations. A business organization which involves no any legal formalities, which can be started easily, and such business organization which the customers needs or demands the direct contact with the owner of the business, face to face, means personalized services if he expects. In such a business, the proprietary form of business ownership may be applied. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಘಟನೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ business ownership. So this is one of the oldest form of business ownership, which can be found in only in India, but at present this form of business organization cannot or will not have its importance, because there is rare joint Hindu family system. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ರೇರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, which are governed by that Hindu law. Joint Hindu family form of business organization. It means a business organization which is started under the family ownership is what we call that joint Hindu family business.
joint Hindu family business is a business which is owned and carried on by the members of the joint Hindu family. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ the members of the family the three successive generations members of three successive generations will be the owners in this business organization, which is governed by Hindu law. This form of business organization, all the business activities are carried on by the members of the family itself. In this business organizations, a senior member of the family, eldest member of the family, who is called as a karta, is the sole owner of that business organization. All other members from three successive generations are the co-partners, will have equal right of ownership in that business carried on by that karta. So karta is the senior member of the family who is the owner of that business. All other members of the family are co-partner in this form of business organization. ಸಹಪಾಲುದಾರರು ಆಗಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನ ಯಜಮಾನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು So briefly I will tell you, joint Hindu family form of business organization na ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ like proprietary form of business organization, here also formation, easy formation, also there is no any legal formalities. The no any agreement between the members of the family to get ownership rights in the family business. Easily it can be started. The investments are the inherited property of the family will be invested in that business. With that the business will be carried on. Only required thing is that there must be certain inherited properties in the business and at least 2 members must be there. With this we can start the business under this joint Hindu family. So it is not any difficult task, only with 2 members and some inherited property.
ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಸದಸ್ಯರಾರು ಇರಬೇಕು. ಆ 2 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the nature of the liability of the karta, the senior member who is the sole owner of the business, is unlimited. The liability of all other members of the family of 3 successive generations will be limited only to the portions of rights in that family property. So their liability is limited to that extent only. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಯಜಮಾನನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ members, co-partners and the karta of this joint Hindu family. Karta, liability of karta is unlimited. Liability of the co-partners or other members of the family is limited. And controlling. So karta, senior member, all the controlling powers are in the hands of that karta, because each and every decision making authority or decisions are taken in this joint Hindu family business are taken by the karta. He need not consult any of the members while taking of the decisions. The co-partners, other members, is to cooperate with the karta in implementing of his decisions. So he will have control on the business by taking the decisions and in managing the business. So he will have a control in the business carried on under this joint Hindu family business. And continuity. So here ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಅದರ ನಿರಂತರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ there is a guarantee of its continuity. There is a scope for continuity in the business carried on under this joint Hindu family system, because even the karta is the sole owner. On the death or due to certain unforeseen events, this karta is not in a position to own the business. Suppose if he dies, the death of the karta, insolvency of the karta, insanity of the karta will not affect it to the business carried on by that family. So next senior member of the family, eldest member of the family, will occupy the position of that karta. So he will take the decisions to continue the business. There is no any there is any guarantee. So here there is a guarantee about its continuity.
ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದರ ನಿರಂತರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ take the decisions to comes to an end, it may be comes to an end. They can put an end to that business. Until that, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲೀಕ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದುವರೆಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ನಂತರದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರೇ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕನಾಗಲ್ಪಡ್ತಾನೆ, ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗಲ್ಪಡ್ತವೆ until 3 successive generations. So it is one of the speciality of this joint Hindu family form of business organization. Minor. So one speciality of this joint Hindu family form of business organization, membership in the business is by birth. Every child by birth will be the members of that joint Hindu family form. So with this, even a minor person can be the member of that joint Hindu family form of business organization. ಅಪ್ರಾಪ್ತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 3 ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಜನರು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, here also there is certain benefits in this ownership. If we are going to start the business under this joint Hindu family form of ownership, we can derive certain benefits in this form also. One of the benefits, advantages is that effective control. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, business carried on by the members of the family, decisions taken by the karta, implementation of that decisions with the help of or with the cooperation of the members of that family. So here, whatever the decisions are taken by the karta will not be questioned by the other members of the family. So they must cooperate, they will cooperate in implementation of that decisions, whatever the plans of the karta, whatever the decisions taken by the karta, obeyed by the other members of the family. So he will see, he is able to see that how far that decisions are implemented effectively. So he will have a control over the family, being a karta. Hagi, the various activities towards the business are properly carried on. Karta will have a control. So this is one of the advantages
in achieving the success in the business carried on by that joint Hindu family. ಅಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಜಮಾನನು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕೇವಲ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತ, ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಕ್ಸಸ್ಸು, ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನೇ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಆಸ್ early told in the proprietary form, one of the drawbacks, lack of continuity for failureness of the business in the proprietary form, that lack of continuity. So here illi even the karta dies, the other senior member will occupy the position of the karta. Business will not be affected by the death of any members of the family or even by the karta. Over a long period of time we can carry on that business under this joint Hindu family. When the business will have a long life, we can have a dream of success. ಆ ನಿರಂತರತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದವಾಗ ಇವತ್ತು ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಏನು ಹೇಳುವುದೇ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಹೋಪ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೋಪ್. ಈವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದುಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸರಿ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಭ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಉಳಿತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. It is an advantageous because ನಮಗೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದುಕೊಳ್ಳೆ, ತಲೆ ಹಗುರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದುಕೊಳ್ಳೆ ನಾವು ಚುರುಕಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಸ್ತೇಜರಾಗುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ.
ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಪುಟ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ಡನ್. So here in this joint Hindu family form of business organization, co-partners, all the members, liability of all the members of the family is limited to the portions of the property to which they have right. So it is one of the advantages. Only the liability of the karta is unlimited. ಹಾಗೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಜಮಾನದ್ದು, ನಮಗೇನು ಅದರ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದವಾಗ ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಅವನು ಹೇಳದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಈ ಭಾವನೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಯಜಮಾನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ಆವಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ loyalty. So in just a joint Hindu family form of business organization, every members will have, members of the family will have an equal right of ownership in the business carried on by that joint Hindu family. There becomes the co-partner. The karta, even though he is the sole owner of that family, while taking of the decisions, while enjoying the benefits of the business, due importance will be given to that all the members of that family. So this business is carried on by the inherited property of that joint Hindu family. So every members will feel that it is their own business. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ, ನಮ್ಮದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನುವ ಫೀಲಿಂಗು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬರಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಯಜಮಾನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಅವನು ಅದರ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಯಜಮಾನ, ಅವನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅವನು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಇದು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೋಯಲ್ ಟು ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಲೋಯಲ್ ಟು ದಟ್ ಕರ್ತ, ಲೋಯಲ್ ಟು ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. So this is one of the advantages, because it helps to get best of the efforts of each and every members of the family in that business activities. Another thing here is that disadvantages, demerits or drawbacks. Here also there is some drawbacks, limited resources.
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ. It is one of the disadvantages. When there is a lack of resources, we cannot expect or there is no scope for expansion. When there is no scope for expansion, there is less scope for successfulness also. There is no maximization of the profit. We cannot exploit the various business opportunities if there is no sufficient resources. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದವಾಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಗೋದು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದಾವಾಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Resources is only the inherited properties, itself is the resources. Only family funds. Usually it is limited. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ನಡೆಸಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿನೇ ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಕೊರತೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕರ್ತಾ, here liability of that karta is unlimited. He is overburdened because he is to take the decisions and managing the business. By his acts, if there is any losses, if he is failed in the business, if is defaulted to pay off the debts of the business, other members are held liable only to the limited extent. Karta is held liable to an unlimited extent. He may lose his personal properties towards the debts of the satisfaction of the debts of the business. ಈ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ, ಯಜಮಾನ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದವಾಗ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಠಿಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೇ ಅದು ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. So this may affected on the various decisions. When he is overburdened, whatever the plans he formulated going to formulate, or whatever the decisions he is going to take regarding the business will be ineffective, will not be effective. ಅವಾಗ ಓವರ್ಬರ್ಡನ್ ಆದವಾಗ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, adversely affected to the success of the business, one of the disadvantages. In one more drawbacks here is that dominance of karta. It is one of the disadvantages, discourages the members So here dominance here in the sense that whatever the decisions taken in regarding the business are taken by the karta
of his own, he may not consult the other members. What he says, others are to do. So this, suppose if the decisions regarding the activities of the business are taken in consultation with that members of that family, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕರ್ತಾನ್ ಯಜಮಾನ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಇವರು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರ್ತ. ಕರ್ತನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ನಮಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ದವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರ್ತ adversely affect on the business of the joint Hindu family. ಅದು ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಇದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಕರ್ತ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ seniority. He may be educated or he may be illiterate. Only the seniority. Eldest members of the family is the karta. So in this situation, what we can expect from that karta, if suppose if he is illiterate, he is not having any managerial ability, business success of the business depends upon the application of certain intellectual skill in taking of the decisions, in planning, in organizing, in managing of that business, involves certain application of intellectual skill. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ, ಜಾಹೀರಾತು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಮನೆಯ ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದವಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ನಿರ್ವಹಣದ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾವಾಗ ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು, ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀರಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the joint Hindu family form of business, one of the alternative form of business ownership. So this
is applied only where there is a joint Hindu family system. But nowadays joint Hindu family system we cannot find. It is not applied anywhere, but being an alternative form of ownership. Theoretically we can see that this is one of the alternative form of ownership. So another form of business ownership is partnership firm. We will discuss in the next period. So thank you.